Assalamu alaikum. Found, recorded and acted. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا سیشن چل رہا ہے فاؤنڈ ریکارڈیڈ اینڈ ایکٹیڈ کا. جی FRA یعنی کہ کیا دیکھا، کیا لکھا اور کیا کیا. یہ ہم اپنی جو سرکار کے ساتھ نیاز بندی ہے اس کا آغاز 21ویں صدی سے ہوتا ہے. تو 21ویں صدی یعنی کہ 2000 سے لے کر 2005 تک کو ہم نے اپنا پہلا حصہ کہا ہے. 2005 کے بعد سے لے کے 10 تک کو ہم نے دوسرا حصہ کہا. 2010 کے بعد سے لے کے 15 تک کو ہم نے تیسرا حصہ کہا. اور 2015 سے 2020 تک کو ہم نے چوتھا حصہ کہا. تو جی جو موضوع ہم آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارے پہلے 2 حصوں میں یعنی کہ 2001 سے 2010 میں فال کرتا ہے. موضوع تو میڈم کا زیادہ ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے شیئر کروں کہ سن 2000 کی جب وہ تھی سینچری کا آغاز ہوا تھا کسی صدی کا، تو اس وقت دنیا اچھی خاصی ڈیولپ ہو چکی تھی ادویہ سازی میں. کچھ دوائیں جو اینٹی بایوٹک کہلاتی ہیں ان میں سب سے پرانی دوائیں جو تھی وہ تھی پینسلن گروپ، جہاں سے اینٹی بایوٹک کا ایک لحاظ سے آغاز ہوا تھا. آغاز تو نہ کہیں، اینٹی بایوٹک جہاں سے مستحکم ہوئی تھی. تو پینسلن گروپ میں مشہور دوائیں آپ جانتے ہیں، ایماکسیسلن، آپ جانتے ہیں ایمپیسلن، کلاکساسلن، وہ سب پینسلن گروپ کی دوائیں تھیں. اس میں بینزاتھین تھا، مختلف اس کے ڈفرینٹ مالیکولس تھے. پینسلن گروپ کے ساتھ ایک خاص بات یہ تھی کہ یہ کچھ لوگوں میں سینسیٹیو تھا، یعنی کچھ لوگوں میں اس سے ریئیکشن ہو جاتا تھا، اور ریئیکشن یعنی کہ الرجک ریئیکشن ہو جاتا تھا، اور بہت تیزی سے وہ ناقابل تلافی نقصانات یا حادثے کا شکار ہو جاتے تھے، یعنی کہ انتقال ہو جایا کرتا تھا. تو اس زمانے میں لوگوں نے سمجھ لیا تھا کہ جی پینسلن گروپ کے اندر ٹینڈنسی ہے چند لوگوں کو نقصان پہنچانے کی. تو لوگوں کو پہلے چیک کیا جاتا تھا کوئی اس سے الرجک تو نہیں ہے، اور جو سے الرجک ہوں تو ان کو اس سے دور رکھا جاتا تھا. اور آہستہ آہستہ جب انہیں پتہ لگا کہ دوائیں جو ایک پلیٹ میں بنتی ہوں یا ایک برتن میں بنتی ہوں یا آپ کہہ لیجیے ایک مکسر میں بنتی ہوں یا ایک جگہ بنتی ہوں، ان میں آلودگی ہو جاتی ہے ایک دوا کی دوسری دوا سے. تو اگر نان پینسلن میں پینسلن چلا جاتا تھا تو اس بات کا خدشہ ہوتا تھا اس کا الرجک ریئیکشن ہو جائے. کھاتا وہ نان پینسلن دوا تھا، سپوز فرض کر لیجیے کہ وہ وائٹامن کھا رہا تھا یا دوسری اینٹی بایوٹک کھا رہا تھا یا کارڈک ڈرگ کھا رہا تھا یا شوگر کی دوا کھا رہا تھا یا کوئی اور دوسری دوا کھا رہا تھا، مگر اتفاق یہ ہوتا کہ وہ دوا اس برتن میں بنی ہوتی یا اس جگہ بنی ہوتی یا ان لوگوں نے بنائی ہوتی جن لوگوں نے پینسلن کے ساتھ بھی کام کیا ہوتا، اور اس کے ٹریسز چلے جاتے تو اس بات کا خدشہ رہتا کہ جان چلی جائے گی. جان کی بڑی اہمیت تھی. تو میڈم پاکستان سندھ کی پہلی خاتون اسسٹنٹ ڈرگ کنٹرولر تھی، اور یقیناً آج سے یہ 20 برس پرانی بات ہے. تو دیکھتے ہیں میڈم کیا شیئر کریں. جی بالکل، میں اسسٹنٹ ڈرگ کنٹرولر تھی، اور اسسٹنٹ ڈرگ کنٹرول کے پاورز ہوتے ہیں سافٹ پاورز کے، وہ ان کمپنیز کو وزٹ کر سکے. اور اس کے علاوہ وہ میں ممبر تھی ان بورڈس کی، ٹیم ممبر تھی جو کہ لائسنس گرانٹ کرتی ہیں یا ریگولر گرانٹ کرتی ہیں کمپنیز کو، فارماسیوٹیکل کمپنی کو مینوفیکچرنگ لائسنس اور ان کی ریگولر. تو آپ نے کیا دیکھا فرسٹ؟ جی ہاں، یس، کیا دیکھا. دیکھیے میں نے اپنے جو یہ دور تھے اس میں بہت عرصہ کئی کمپنیز کا انسپیکشن کیا، اور یہ کمپنیز جو ہیں وہ مختلف علاقوں میں تھی، سائٹ بھی، کرنگی بھی، لانڈی بھی، پہلے ہم نارتھ کا انڈسٹریل ایریا کہنے وہ بھی. تو اچھا میں شیئر کر لوں، میڈم سندھ میں کراچی میں پوسٹڈ تھیں، اور جو کراچی تھا وہ پورے پاکستان کا بہت بڑا دوا سپلائی کرنے کی جگہ تھی. جی تو آگے بڑھیں. جی تو میں نے یہ دیکھا کہ ہماری کئی قومی کمپنیاں جو مطلب صف اول کی کمپنیاں ہیں، اور اس کے علاوہ جو بین الاقوامی کمپنیاں وہ اپنی دوا بنواتی تھی، اسے انہیں کی ٹور کرواتی تھی ان صف اول کی کمپنیوں سے. اور یہ سب کامن فیسلٹی تھی، یعنی کہ اس میں پینسلین کے علاوہ نان پینسلین دوائیں بھی بہت بنتی تھیں. فار ایگزامپل وٹامن ہو گئے، دوسری اینٹی بایوٹکس ہو گئیں، ڈائبٹیز کی ڈرگز ہو گئیں، تو یہ سب بھی بنتی تھی. اور جو ابھی آپ نے بتایا نا کہ
मिक्सर इकट्ठा होना या हवा का मिक्स हो जाना, तो इन बातों का ख्याल नहीं रखा जाता था कि HVAC अलग हो या मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट अलग हो, या डिस्पेंसिंग एक ही जगह होती थी, सैम्पलिंग एक ही जगह होती थी। तो ये सब मैंने कई कंपनियों में देखा, एक नहीं कई कंपनियों में देखा। मतलब कराची की जोग्राफी में? जी जी बिल्कुल, जो मैंने आपसे जिक्र किया ना कि डिफरेंट जो एरियाज, लाडी में भी दिखाई दे, लाडी में भी, कोरंगी में, करंगी में, साइट में, ये इसका नॉर्थ स्ट्रेचिंग इंडस्ट्रियल एरिया है हमारा, हर जगह देखा। हर जगह। तो बाकी भी तो आपके कलीग थे, सीनियर्स थे, डॉक्टर्स थे, अस्पताल के एक्सपर्ट्स थे उस एज में जो आपके साथ जाते थे ग्रुप्स के अंदर, बोर्ड था, वो क्या कहता था आपको? देखिए वो, मैं अपनी बात कर लेती हूँ कि मैं तो इसको बहुत डिस्करेज किया मैंने, और बहुत मैं रिजेक्ट हो गई थी इसमें। तो मैंने इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई जैसे कि लोग दिखा देते हैं। मतलब हमारे सीनियर्स का भी एक प्रेशर होता था एक तरह से अंडर द लाइन कि भाई हमें इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करना है, लीनियंट व्यू लेना है, फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है। लेकिन मैंने इसको, क्योंकि ये इंसानी जान का मामला है और इसमें क्योंकि बहुत कम टाइम होता है कि अगर एलर्जी क्रिएशन हो जाए तो फेटल हो सकता है, तो इसलिए मैंने इसको राइटिंग में लेके आई, स्टॉप किया, मैन्युफैक्चरिंग की रिकमेंडेशन दी कि ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं होनी चाहिए कॉमन फैसिलिटी में। और इसके नतीजे में ये हुआ कि आस्ते आस्ते लोगों ने फिर हमारी बातों को एक्वायर कर पॉजिटिव वे शुरू किया, और जितनी भी डेडिकेटेड फैसिलिटीज बनी पेंसिलिन की, वो अल्हम्दुलिल्लाह के इसके बाद हमारे एक्शंस के बाद बनी। आपका भी तो इसमें बड़ा वो रहा है। मैं तो बदनाम थी। खैर जी, बहरहाल तकलीफ की बात ये थी कि 21वीं सदी के आगाज पर हमारे जो सीनियर्स थे वो उस तरह संजीदा नहीं थे जिस तरह संजीदा होना चाहिए, और दुनिया बहुत पहले मौजूद हो चुकी थी अदविया साजी के अंदर। और इसलिए हम कहते हैं ना कि अगर आप चाहते हैं कंटिन्यूस इम्प्रूव करना, तो पहले कंटिन्यूस डेवलप करें, शऊर को बुलंद करेंगे तो फिर आप समझ सकते हैं आप तरक्की करेंगे, आप कामयाबी हासिल करेंगे अगर शऊर ही बुलंद। लेकिन मैंने देखा कि कंपनीज ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी दिया अभी, मगर हैरत अंगेज बात ये थी कि कॉर्पोरेट कंपनीज वो अमेरिकन बेस्ड थी, जो टॉप ऑफ द कंपनीज की बात हम कर रहे हैं आपसे, इट वॉज वाइट जो आजकल फाइजर है, अब आपसे बात कर रहे हैं नोवार्टिस जो आजकल नोवार्टिस है। तो ये कंपनियां टॉल करवा रही थी, इनके मुस्तकिल इंस्पेक्टर्स आते थे, मगर जहाँ पे टॉल करवा रही होती थी वो हमारी सफ़े अव्वल की कंपनीज थी, मगर वो कैसे दवा बनाती थी। हमने तो यहाँ तक देखा कि वो जो कोट है वो घर ले जाके धोया करते थे, और क्या क्या आपसे शेयर करें, वही आपके टूल्स होते थे, वही मिक्सर होता था, वही कंपैक्शन का एरिया जहाँ मतलब एक ही डिस्पेंसिंग एरिया में पैसिंग भी डिस्पेंस हो रही है, नॉन पैसिंग भी डिस्पेंस हो रही है, एक ही इक्विपमेंट में बन रही है। तो जो सवाल है ना कि फाउंड हमने ये देखा था जी, और रिकॉर्डेड यानी कि लिखा था, उसी रियल टाइम में लिखा था, और एक्ट ये किया कि जी प्लीज हमने अलाउ नहीं किया। अच्छा, इस मामले को कंक्लूड करते हैं। देखिए, इस जहन में अक्सर लोग सवाल करते हैं कि यार क्यों नहीं बना सकते। देखिए, हमारे पास वक्त कम रह गया है, तो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हमें आज तक ये नहीं पता कि वो कौन सी मामूली सी मिकदार है जिसकी वजह से पेनिसिलिन क्रॉस कंटेमिनेट होने के बाद वो मामूली मिकदार किसी भी आदमी की जान लेने का सबब बन सकता है। जान कैसे लेगा? एलर्जिक रिएक्शन होगा, जैसे उसकी बॉडी में जाएगी बॉडी एलर्जिक रिएक्शन करेगी। सब में नहीं करेगी, मगर जिसमें करेगी उसमें इस बात का खदशा है कि उसकी जान चली जाए, और जान से ज़्यादा बड़ी चीज़ कोई भी नहीं है, जान से ज़्यादा बड़ी चीज़ कोई भी नहीं है। तो ये हाई रिस्क चैलेंज है बहुत। तो इसलिए पेनिसिलिन को अलग रखना ज़रूरी है। मैं अपॉर्चुनिटी समझता हूँ बताना कि अगर आपके घर में कोई आदमी पेनिसिलिन से सेंसिटिव है एक आदमी, तो फिर याद रखिए अगर आपके घर में पेनिसिलिन की सिरप आ रहा हो, टैबलेट आ रहा हो, कैप्सूल आ रहा हो, और कोई चम्मच घर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ख्याल रखिएगा वो चम्मच आम चमचों के साथ मत धोइएगा, वो चम्मच उस आदमी को इस्तेमाल मत करने दीजिएगा घर के उस फर्द को जो सेंसिटिव हो, क्योंकि हादसे कभी कभी होते हैं, हादसों का बात नियम बदल नहीं होता। अल्लाह आपको सबको और हम सबको हमेशा खैर से रखे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।